أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يوم
يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ሆይ ከናንተ ውጪ ያሉትን ምስጥረኛ አድርጋችሁ አትያዙ አለ አላህ። ላ ያእሉነኩም ኸባለን፣ በእናንተ ላይ ከማበላሸት አይተውላችሁም። ወዱ ማ አኒቱም፣ የናንተን ድክመት የናንተን ጉዳት ወደዱ። ቀድ በደት البغضاء من أفواههم፣ ጠላትነታቸው በአፋቸው ላይ ግልጽ ሆነ። ወማ ትኽፊ صدورهم أكبر፣ ልቦቻቸው የሚሸሽጉት ደግሞ የበለጠ ነው። ቀድ በየና ለኩም الآيات፣ ለእናንተ አንቀጾቻችንን በርግጥ ግልጽ አደረግን። إن كنتم تعقلون፣ የምታውቁ ከሆናችሁ። ها أنتم أولئك، እነዚያ እናንተ تحبونهم ምትወዷቸው ናችሁት። ولا يحبونكم፣ እነርሱ እናንተን የማይወዷችሁ ሲሆኑ። وتؤمنون بالكتاب كله፣ በመጽሐፍቱ በአጠቃላይ ታምናላችሁ። وإذا لقوكم قالوا آمنا، እናንተን በተገናኙ ጊዜ ያምነናል ይላሉ። وإذا خلوا፣ በተገለሉ ጊዜ ግን عضوا عليكم الأنامل من الغيظ፣ በቁጭት የጣቶቻቸውን ጫፍ ይነክሳሉ። ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም፣ በቁጭታችሁ ሙቱ በላቸው። ኢነላህ ዓሊሙን ቢዛቲ ሱዱር፣ አላህ በልቦች ውስጥ ያለውን የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው። ኢን ተምሰስኩም ሐሰነቱን፣ በጎ ነገር ቢያገኛችሁ እናንተን ተሱኡሁም፣ ያስከፋቸዋል። ወኢን ቱሲብኩም ሰይአቱን፣ ክፉ ነገር ቢያገኛችሁ ደግሞ የፍረሑ ቢሃ፣ በእርሷ ይደሰታሉ። ወኢን ተስቢሩ፣ ብትታገሱ፣ ወተተቁ፣ ብትጠነቀቁ፣ ላ የضሩኩም ከይድሁም ሸይአ፣ የእነርሱ ተንኮል ምንም ነገር አይጎዳችሁም። ኢነላህ ቢማ ያዕመሉነ ሙሒጥ፣ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በሚሰሩት ነገር ላይ ከባቢ የሆነ ጌታ ነው። ወኢዝ ገደውተ ሚን አህሊከ፣ ከቤተሰቦችህ ዘንድ በማለትክ ጊዜ ቱበዊኡ ልሙእሚኒነ መቃዒደ ሊልቂታል፣ ለምእመናኖች የመዋጊያ ቦታ ብታዘጋጅላቸው። ወላሁ ሰሚዑን ዓሊም፣ አላህ ሰሚና አዋቂ የሆነ ጌታ ነው። ኢዝ ሀመት ጣኢፈታኒ፣ ሁለት ጭፍራዎች ባሰቡ ጊዜ ሚንኩም ከእናንተ ውስጥ አንተፍሸላ፣ ሊፈሩ። ወላሁ ወልዩሁማ፣ አላህ ረዳታቸው ሆኖ ሳለ። ወዐለላሂ ፈሊተወከል ልሙእሚኑን፣ በአላህ ላይ አማኞች ይመኩ። ወለቀድ ነሰረኩም ላሁ፣ አላህ በእርግጥ ረድቷችኋል። ቢበድሪን፣ በበድር ዘመቻ። ወአንቱም አዚላ፣ እናንተ ጥቂቶች ሆናችሁ ሳላችሁ። ፈተቁላህ ለዓለኩም ተሽኩሩን፣ አላህን ተጠንቀቁት ልታመሰግኑት ይከጀላልና። ኢዝ ተቁሉ ሊልሙእሚኒነ፣ ለምእመናኖች በምትል ጊዜ የሆነውን አስታውስ። አለን የክፊየኩም፣ አይበቃችሁምን? አን ዩሚደኩም ረቡኩም፣ ጌታችሁ ሊረዳችሁ ቢሰላሰቲ አላፍ ሚነል መላኢከቲ ሙንዘሊን፣ በተወረዱ የሆኑ 3000 መላእክቶች። በላ ይበቃችኋል እንጂ። ኢንተስቢሩ፣ ብትታገሱ፣ ወተተቁ፣ አላህን ብትጠነቀቁት፣ ወየእቱኩም ሚን ፈውሪሂም ሃዛ፣ እነርሱ በንዴታቸው ላይ ሆነው ወይም በፍጥነት ቢመጧችሁ ጠላቶቻችሁ፣ ዩምዲድኩም ረቡኩም፣ ጌታችሁ እናንተን ይረዳችኋል። ቢ5000 ሚነል መላኢከቲ ሙሰዊሚን፣ ምልክት ባላቸው በ5000 መላእክቶች አላህ እናንተን ይረዳችኋል።
وما جعله الله إلا بشرى لكم ይህንን አላህ አላደረገም ለእናንተ የምስራች ቢሆን እንጂ ولتطمئن قلوبكم به በሱ ልባችሁ ሊረጋበት ቢሆን እንጂ ومن نصر መረዳት እኮ የለም إلا من عند الله العزيز الحكيم አሸናፊና ጥበበኛ ከሆነው አላህ ዘንድ እንጂ ليقطع طرفا من الذين كفروا الله ለእናንተ እንዲህ አይነቱን ድል የሰጠው ከነዚያ ከካህዲያኖች ውስጥ የተወሰኑትን ሊያጠፋ أو يكبتهم ويم ليوارداتቸው فينقلبوا خائبين يتواردوا هونهم لملسوا يافروا هونو ليس لك من الأمر شيء لانت كنجروا عندكم نجر اللهم أو يتوب عليهم النرسون الله يكرتا ليارد قلاتشو أو يعذبهم ويمدموا لكتاتشو بونجلاتشو فإنهم ظالمون النرس بدأوش ناتشونا ولله ما في السماوات وما في الأرض السماوات وستنا ومدر وستيالله ومولو يا الله نو يغفر لمن يشاء الله للشاو سو مهرة يستال ويعذب من يشاء يشاون ميكتال والله غفور رحيم الله جيك بتاعم مهارنا آزان يهونا جيتانا يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتش سوّت شوي آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة أراتا يتنببر هونو عتبلو واتقوا الله أنت تنككوت لعلكم تفلحون لتدنوا يكجل لنا واتقوا النار التي أعدت للكافرين ياتي لكهديانو يتزجاجتشن إسات تنككو وأطيعوا الله والرسول الله لنا ملكتنيون امتاززوا لعلكم ترحمون لتزن الله يكجل لنا الله سبحانه وتعالى أمانيوتشن إرشاد سيارك من لنا يا أيها الذين آمنوا أن أنت أمناتشو سوّت شوي لا تتخذوا بطانة من دونكم كان أنت وجي يهونوتن بأمنت بدين كان أنت قار يالهونو أمان يالهونو مالت كعاديانوتشن منافقوتشن مشركوتشن የሚስጥር ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዙ ውስጣችሁን የሚያውቁ ለናንተ የናንተን ውስጥ የምትነግሯቸው ሚስጥር የምታካፍሏቸው ጓደኛ የቅርብ ሰው አድርጋችሁ አትያዙ ቢጣና ማለት አንድ ሰው በጣም የሚቀርበው የውስጡን የሚያካፍለው ከሱ ምንም ነገር የማይደብቅበት የቅርብ ቤተሰቡ ወይም የቅርብ ጓደኛው ማለት ነው ቢጣና ተሱ ይባላል አንዳንዴ ምን ማለት ነው መጥፎ የሆነ አማካሪ መጥፎ የሆነ አቀማማጭ መጥፎ የሆነ ሚስጥረኛ ማለት ነው ስለዚህ አላህ ከነንተ ውጪ ያሉትን ከሃዲያኖችን ካፊሮችን የሚስጥር ጓደኛ አድርጋችሁ አማካሪ አድርጋችሁ ስለናንተ ውስጥ የሚያውቁ አድርጋችሁ አትያዟቸው لا يألونكم خبالا ማበላሸትን አይተውላችሁም ምን ማለት ነው ለናንተ የጥፋት ጉድጓድ ከመማስ ወደ ኋላ አይሉም ከሃዲ ካፊር የፈለገ ብታምነው የፈለገ ብትቀርበው የፈለገ አብረህ ብትበላ ብትጠጣ የሆነ ቀን ያንተን ውጥቀት ከመፈለግ ወደ ኋላ አይል አላህ የፈጠረውን አላህ ያውቃል ውስጣቸውን ያውቃል አላህ የካህዲያኖችን ለዚህ ነው የሚያስጠነቅቀው አማኞችን ማለት ነው እኛን ለዚህ ነው የሚያስጠነቅቀን ስለዚህ የካህዲ የካፊር ጓደኛ ሊኖርህ አይገባም የሚስጥር ጓደኛ አድርገህ ካፊርን አትያዝ ዛሬ ካንተ ጋር አብሎ መብላቱ መጠጣቱ ላንተ መጨነቁን አትይ ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምናልባት ሊመስለን ይችላል ለጊዜው ይኖራሉ አንዳንዴ ማለት ነው አንዳንድ ካህዲያኖች ካፊሮች በጣም ንጹህ መስለው ሊቀርቡህ ይችላሉ ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ጊዜ ላይ አላህ የነገረን ነገር ግልጽ ይሆናል በምንም ተአምር ለናንተ የተንኮል ጉድጓድ ከመማስ ወደ ኋላ አይሉም ነው የሚለን አላህ ስለዚህ አትያዙ ካፊርን የሚስጥር ጓደኛ አድርገህ አትያዝ ሙናፊቅን የሚስጥር ጓደኛ አድርገህ አትያዝ
ካቀረብከው በማንኛውም ጉዳይ ላይ ነው ይሄ ማለት ነው። በማንኛውም ያኒ በስራ ቦታ ላይ ሊሆን ይችላል፣ በቢሮ ሊሆን ይችላል፣ በማንኛውም። በጣም የሚያሳዝነው ይህንን የአላህን ህግ ስንጥስ ሁሌ አዘቅት ውስጥ እንገባለን። የሚገርመው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ብትሄዱ የሙስሊም ተቋም ነው። የሙስሊም ተቋም ሆኖ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ማለት የባልና ሚስት ነው አይደል? የባልና ሚስት ጉዳይ ነው። በአብዛኛው የቤተሰብ ጉዳይ ነው ብዙ ጊዜ የሚያየው ማለት ነው። ሸሪዓ ፍርድ ቤት የተሰጠው መብት የጋብቻ ጉዳይ፣ የውርስ ጉዳይ፣ የፍቺ ጉዳይ ነው የሚያየው። ሌላ ነገር አይቻልም እኛ ሀገር ማለት ነው። ይሄ ማለት በአብዛኛው የቤተሰብ ጉዳይና የባልና ሚስት ጉዳይ ነው። የማይባልና ሚስት ወይም ደግሞ የእህትማማቾች የወንድማማቾች ጉዳይ ነው የሚመለከተው ማለት። የውርስ ጉዳይ ከሆነ አባትህ ሲሞት ወንድማማቾች ቤተሰብ ነው የሚካሰሰው አይደለ? የሚስጥር ቦታ ነው። በጣም ሚስጥር የሚጠበቅበት ቦታ ማለት ነው። በጣም የሚያሳዝነው ግን ምናልባት ሸሪዓ ፍርድ ቤት ላይ የምታገኘው በጣት የሚቆጠሩ ሙስሊሞች ናቸው፣ ካፊሮች ናቸው ሌሎች የሙስሊም ተቋም ላይ ማለት ነው። እያንዳንዱ ሚስጥርህን የሚያዩት እነሱ ናቸው ማለት ነው። የሙስሊሞችን ሚስጥር የሙስሊሞችን ገመና ያያሉ። ክልክል ነው ይሄ አይቻልም። በማንኛውም ጉዳይ ላይ ምናልባት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በጣም አስፈላጊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ በተቻለ መጠን ሚስጥር ተጠብቆ እነርሱን መጠቀም ይቻላል። ዑለማዎች በመስጊድ ግንባታ የተለያዩ የሙስሊም ተቋማቶች ግንባታ ላይ ሙስሊም ባለሙያ ከጠፋ በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ እነርሱን መጠቀም ይቻላል ነው የሚሉት። ወኢላ አታቅም ምን ሊያደርጉልህ እንደሚችሉ ማለት ነው። ምን ሊያደርጉብህ እንደሚችሉ አታቅም። ስለዚህ ድርጅት ያለው ሰው ድርጅቱ ውስጥ በተቻለ መጠን ምንድነው ማድረግ ያለበት? ሙስሊሞችን ነው መቅጠር ያለበት። አንተ ድርጅትህ ላይ የራስህ ሚስጥር ይኖርሃል፣ የተለያየ ሚስጥር ይኖርሃል። ድርጅትህ ውስጥ ካፊር ቀጥረህ እሱ የድርጅትህን ሚስጥር የሚያውቅ ከሆነ የሆነ ጊዜ ጠብቆ ወሳኝ ሰዓት ጠብቆ አንተን ቀለበት ውስጥ ይከታል። አንተ ለኔ ቅርቤ ነው ትላለህ፣ ይሄ ሰውዬ ወዳጄ ነው ትላለህ። ነገር ግን እሱ በፍጹም አንተ በምታስበው መልኩ አይሆን። የድርጅትህን ሚስጥር የሚያውቅ ከሆነ ያንተን ሚስጥር የሚያውቅ ከሆነ የሆነ ሰዓት ላይ ቀለበት ውስጥ ይከትህና የሚፈልገውን ነገር እንድታደርግ ይጠይቃል። ካልሆነ አሳልፎ ይሰጣል። እዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሃዲያኖችን የሚስጥር ጓደኛ አድርጋችሁ አትያዟቸው የሚለን ማለት ነው። ላ ያዕሉነኩም ኸባለን ለናንተ ከናንተ ላይ ከማበላሸት ወደ ኋላ አይሉም። ወዱ ማ አኒቱም እናንተን የሚያስቸግርን ነገር እናንተን የሚጎዳን ነገር ይወዳሉ። የእናንተን ጉዳት ይፈልጋሉ። ቀድ በደት البغضاء من افواههم እነዚህ ከሃዲያን ሆነው አህሉል ሐርብ ናቸው። እነዚህ በጦርነት ከሙስሊሞች ጋር ቀጥታ የሆነ ግጭት ውስጥ የገቡት በምላሳቸው በአፋቸው ጠላትነታቸው ግልጽ ሆኗል አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وما تخفي صدورهم اكبر የምላሳቸው ግልጽ የሆነው ጠላትነት እንዳለ ሆኖ ከዚያ የበለጠ ልባቸው ውስጥ ያለው ጠላትነት የከፋ ነው አለ አላህ። وما تخفي صدورهم اكبر ምናልባት በምላሳቸው የሚናገሩት ልባቸው ውስጥ ከሚያስቡት 1/100 ሊሆን ይችላል፣ 10% ወይም 5% ሊሆን ይችላል። ልባቸው ውስጥ የሚደብቁት በልባቸው ላይ የሚያሴሩት በውስጣቸው ለሙስሊሞች የሚመክሩት መክር ከይድ ይሄ በጣም ከባድ ነው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ስለዚህ ከሃዲያኖችን አትመኑ፣ ካፊሮችን አትመኑ። እኛ ብዙ ጊዜ አናኗራችን ከካህዲያኖች ጋር ስለሆነ ይሄ ወላእና በራ የሚባለው ነገር ከካህዲያን ጋር መለየት ከካህዲያኖች ጋር ያለን ቅርበት ከእነርሱ ጋር የሚኖረን ትሽሽት ከእነርሱ ጋር የሚኖረን ትስስር ገደብ የሌለው ይሆንና ከሙስሊሞች የበለጠ እነርሱን የሚስጥር ጓደኛ አድርገን የምንይዝበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል።
ይሄ ነገር ግን በጣም አደጋ መሆኑን አላህ እየነገረን ያለው። ከሃዲያኖችን መርዳት ይቻላል በተለይ በጠላትነት የማይታወቁ ከሆነ ማለት ነው። ምናልባት በሙስሊም ሀገር ላይ ሲሆን ከእናንተ ጋር ከሙስሊሞች ጋር የማይዋጉ ብሎ ነው አላህ የሚገልጻቸው ማለት ነው። ጦርነት ውስጥ የማይገቡ የሆኑ በሰላም የሚኖሩ ከሆነ እነርሱን መርዳት ከእነርሱ ጋር መተባበር እንደሚቻል አላህ ይነግረናል። ጦርነት ላይ ያሉ ከሆነ ግን አይቻልም። እኛ ሀገር እነዚህ የአጼዎቹ ዘሮች ወደ ጎንደር ወደ ጎጃም ያሉ የአጼ ምኒልክ የአጼ ዮሐንስ የአጼ ኃይለ ሥላሴ እነዚህ የአጼዎቹ አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በጣም አደገኞች ናቸው። በአሁኑ ጊዜ በተለይ ከዚህ በፊት በእነርሱ ነበር በአብዛኛው ይሄ መጥፎ ስሜት ሙስሊሞችን መናቅ ሙስሊሞችን የማጥቃት ስሜት ውስጣቸው እስልምና ጥላቻ በእስልምና ላይ ነጋጠባ ማሴር መዶለት የነዚህ አጼዎቹ ነበረ። በአሁን ጊዜ ግን ድሮ የማያውቁ የነበሩ የተለያዩ ምንም አይነት አብረው ዝም ብሎ የሚኖሩ የነበሩ ሰላም የነበሩ እንዲህ አይነት የጠላትነት ስሜት ያልነበረባቸውን ምን እያደረጉ ይሄንን ስሜት እንዲጋሯቸው እያደረጉ በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። ይሄ ስሜት ከእነርሱ ወጥቶ ወደ ሌላው ተዛምተዋል። በተለይ የተሳካላቸው አህባሽ ሐረር አካባቢ እንደተሳካለት ሁሉ በጣም የተሳካላቸው በጉራጌ ማህበረሰብ ውስጥ ነው። አጼዎቹ ማለት ተሳክቶላቸዋል። ሁለተኛው ጎንደርና ጎጃም ለማድረግ እያሰቡ ነው ያሉት። እንደነዚህ አይነት ሰዎች በጣም አስቸጋሪዎች ናቸው። ልንጠነቀቅ ይገባል ማለት በተቻለ መጠን ልንጠነቀቅ። ሌላው አካባቢ እንዲህ አይነት የጠላትነት ስሜት አታገኝም። በአብዛኛው ተገዶ ነው ወደ ኩፍር የገባው አብዛኛው ማህበረሰብ ማለት ነው። በተለይ የኦሮሚያ ማህበረሰብ የኦሮሞ ማህበረሰብ ተገዶ ነው ወደ ኩፍር የገባው። አስላቸው የሚያውቁት ወይ ዋቄፈቻ የሚባል ጣዖት ነው። ከዛ ውጪ ሙስሊሞች ናቸው። አጼዎቹ አስገድደው ነው ያከፈሯቸው። እንዲህ አይነት የጠላትነት ስሜት የለም እነሱ ጋር። በእኛ ሀገር ደረጃ የሙስሊም ሀገር ባይሆንም ከሃዲያኖቹ ሁሉም አንድ አይደሉም፣ ክርስቲያኖች ሁሉ አንድ አይደሉም፣ ይለያያሉ ማለት ነው። ኢዘን እንዲህ አይነት ጠላትነት ስሜት የሌላቸውና ጤነኛ የሆኑ ከሆኑ መርዳት ይቻላል። አላህ አይከለክላችሁም። እነዚያ እናንተን ያልተጋደሏችሁ ከሀገራችሁ ያላስወጧችሁ ከሀገር በማስወጣት ላይ ያልተባበሩ የሆኑ ሰዎች እነርሱን ከካዲያኖች መልካም ብትውልላቸው ብትተባበሩ ከእነርሱ ጋር አላህ አይከለክላችሁም ይላል። ነገር ግን እንዲህ አይነት የጠላትነት ስሜት ካለ በጣም የሚገርም ነው። ያላቸው ስሜት በጣም ቆንጆ አይደለም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሂዳያ ይስጣቸው ነው የሚባለው። ወለኩል ያህል ሙስሊሞች ግን በተቻለ መጠን የሚስጥር ጓደኛቸው ከሃዲያኖች እንዳይሆኑ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። በማንኛውም ጉዳይ ላይ ማለት በማንኛውም ጉዳይ ላይ ኢንኩንቱም ታቂሉን የምታስተውሉ ከሆናችሁ አለ አላህ ها أنتم أولئي እነዚያ እናንተ تحبونهم አለ አላህ የምትወዷቸው የሆናችሁ እናንተ አማኞች ولا يحبونكم شفت كيف الله ነው እየነገረን ያለ እነርሱ እናንተን የማይወዷችሁ ሲሆኑ በምንም ተአምር ካፊር ሙስሊምን አይወድም። ካፊር ተለይ ቅድም ያልናቸው እንደዚህ አስሊ ካፊሮች ማለት ነው። አስሊ የሆኑ ከሃዲያኖች ሙስሊሞችን አውቀው ነው የሚሸነግሉ ማለት ነው። ይስቁልሃል፣ የሚወዱህ ሊያስመስሉብህ ይችላሉ። ግን በፍጹም ولا يحبونكم على الله وتؤمنون بالكتاب كله ማለት በቁርአን ታምናላችሁ እያለ ነው አላህ። በተውራት ታምናላችሁ፣ በእንጂል ታምናላችሁ፣ ከዚያ በፊት በነበሩት ነቢያቶች ላይ በተወረዱ መጽሐፍቶች ሁሉ
ታምናላችሁ ማን ሙስሊሞች እናንተ እያለና አላህ አማኞች እናንተ ከአላህ ዘንድ በተወረዱ መጽሐፍቶች በሙሉ ታምናላችሁ እነርሱስ በእናንተ መጽሐፍ አያምኑም ማለት ነው በቁርአን አያምኑም ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይቀበሉ እኛ ሙስሊሞች አጠቃላይ ነብያቶችን እንቀበላለን ከአላህ ዘንድ የተላኩ በመሆናቸው እናምናለን ይዘውት የመጡት መልእክት ከአላህ መሆኑንም እናምናለን እንቀበላለን ያኒ በየአንዳንዱ ነብይ ላይ የተወረደው ያ እጅ ያልገባበት ያልተበለዘው ያልተቀነሰው ያልተጨመረበት የሆነውን ትክክለኛው በሁሉም ነብያቶች ላይ የተወረደው መጽሐፍ ከአላህ ነው ብለን እናምናለን እነርሱ ግን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይቀበሉ በነብዩ መሐመድ ላይ የተወረደውን ቁርአንንም አይቀበሉ وإذا لقوكم قالوا آمنا እናንተን በሚያገኙ ጊዜ አምነናል ይላሉ هؤلاء منافقون وإذا خلوا ከናንተ በተገለሉ ጊዜ ግን አضوا عليكم الأنامل ሙላ ማለት የጣት ጫፉ ማለት ነው የጣትህ ጫፍ የጣታቸውን ጫፍ ይነክሳሉ አለ من الغيظ ከቁጭት ከናንተ በተገለሉ ጊዜ ለብቻቸው በሚሆንበት ጊዜ የሙስሊሞች እንቅስቃሴ የሙስሊሞች ነስር አላህ ነስር ሲሰጣቸው አላህ ዲናቸው የበላይ ሲያደርግ በየትኛውም ነገር ማለት እነዚህ የخرቡ ኢኽዋኖች ድምጻችን ይሰማ ብለው ይረበሹ በነበረበት ጊዜ የጥላቻቸው ጥግ ይታይ ነበር ማለት ነው እንዲ በእስር ቤት ላይ ልክ አንተ ስትመጣ ለሆነ ጥያቄ ወይ ለሆነ ነገር ወይ ደግሞ ዝም ብሎ የማይመለከተው የሆነ የጸጥታ ኃይል ውስጣቸው ያለው ሁሉ ጊዜ የሚያስቡት የነበረውን ነገር ይተፉታል የሙስሊሞች ሀብት መኖር አያስደስታቸው ምን ታረጉ ነበር የሚሉት ምን ታደርጉት ሀብቱ በእናንተ እጅ ከፋብሪካ የሚወጡ አዳዲስ መኪኖች በእናንተ እጅ ቆንጆ ቤት የእናንተ ፎቆች የእናንተ በዚህ መልኩ እንዴ ነበር የሚሉት ማለት ምን ያክል ውስጣቸው በሙስሊሞች የኑሮ ሁኔታ በሙስሊሞች ማግኘት በሙስሊሞች يعني የሀብት ባልተቤት መሆን ውስጣቸው ምን ያክል እየተጎዳ እንደሆነ ምን ያክል ቂም እንዳለ ይሁን ሰዓት ላይ ያወጡታል እና በቁጭት ምን ይሆናሉ የጣቶቻቸውን ጫፍ ይነክሳሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሱብሃንአላህ እንዴት ይያሉ ማለት ነው ቁል ሙቱ ቢገይዚኩም በቁጭታችሁ ሙቱ በላቸው አለ አላህ በቁጭታችሁ ሙቱ አው ይሙቱ ምን ያረጋል ምንም ማለት ይሙቱ እንጂ ምንም መሆን አይችሉም እኮ በቃ خلاص የፈለጉት ስትራቴጂ ነድፈው ሙስሊሞችን ከገበያ ለማስወጣት ቢሞክሩ ያሰቡት ነገር አይደርስም አላህ ሙስሊሞችን እሱ በሚፈልገው መልኩ ያከብራቸዋል ያልቃቸዋል አላህ ያሳድጋቸዋል ኃይለ ሥላሴ መሰለኝ ሚስማርና ሙስሊም በተመታ ቁጥር ይጠብቃል ሚስማር ስትመታው ምን ይሆናል እየጠበቀ ነው የሚለው ሙስሊሞችም ልክ እንደዚሁ ስትጨቁናቸው ስትበድላቸው ጫና ስትፈጥርባቸው ጭራሽ ምን ይሆኑ ይላል ሱብሃንአላህ በዲናቸውም እየተነከሩ ይሄዳሉ هكذا እንዲህ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው በተመቱ ቁጥር ይተነክራሉ አለ ልክ ነው አልተሳሳተም والله አልተሳሳተም የፈለጉት ነገር እነርሱ ሙስሊሞችን ለመጣል ከኢኮኖሚው ለማውጣት ከእውቀቱ ለማውጣት የፈለጉትን ቢጥሩ አላህ ደግሞ የሚገርም የሆነ ጌታ ሙስሊሞችን ይበላይ ያደርጋል ان الله عليم بذات الصدور الله سبحانه وتعالى በልቦች ውስጥ ያለውን የሚያውቅ የሆነ ጌታ ነው ان تمسسكم حسنه تسؤهم على الله በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠልን መልካም ነገር ስታገኙ ያስከፋቸዋል አላህ يعني አንተ ስታድግ በእውቀት ስትበልጣቸው በሀብት ስትበልጣቸው ይከፋል አይደሰቱ وان تصيبكم سيئات መከራ ባገኛችሁ ጊዜስ يفرحوا بها
በእርሷ ይደሰታሉ አለ። ወይን ተስቢሩ ብትታገሱ ወተተቁ ብትጠነቀቁ አላህን ብትፈሩ ላ የضركم كيدهم شيئا የእነርሱ ተንኮል ምንም ነገር አይጎዳችሁም አለ አላህ። ለምን መጨረሻው አላህን ለሚፈሩ ስለሆነ ማለት ነው። والعاقبة للمتقين መጨረሻው ለአማኞች ነው። አዛል ያርጓችሁ ይችላሉ ነው نعم قد يؤذونك ነገር ግን አላህ ባንተ ላይ ከፈረደው ውጪ ባንተ ላይ ከወሰነው ውጪ ምንም ነገር ሊያረጉ አይችልም። ان الله بما يعملون محيط አላህ በሚሰሩት ነገር ላይ ከባቢ የሆነ ጌታ ነው። ከእርሱ ዕውቀት የተሰወረ ነገር የለም። ከአላህ እይታ የተሰወረ ነገር የለም። አላህ ያያቸዋል በባሮቹ ላይ የሚዶሉትን በባሮቹ ላይ የሚሰሩትን በባሮቹ ላይ የሚያደርጉትን ነገር በሙሉ አላህ ያያል ይሰማል። ባሮቹን አላህ ይከላከለላቸዋል። والله يدافع عن الذين آمنوا አማኝ ለሆኑ ባሮቹ አላህ ይከላከላል። ስለዚህ ከሃዲያኖች ጋር ሊኖረን የሚገባ ግንኙነት ጥንቃቄ የተሞላበት መሆን እንዳለበት ነው አላህ እየነገረን ያለው ማለት ነው። نعم በማንኛውም መልኩ ጥንቃቄ በተሞላበትና በተገደበ መልኩ መሆን ይችላል። ጤነኛ የሆኑ ሰላማዊ የሆኑ ከሃዲያኖች ከተቸገሩ መርዳት፣ ከተራቡ ማብላት፣ ከታረዙ ማልበስ፣ ከተጠሙ ማጠጣት ይሄ ሸሪዓችን አልከለከለም። በእምነት ጉዳይ ላይ ከዲን ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ አይቻልም። ከነሱ ጋር መተባበር በዓል በሆነ በበዓላቸው ላይ ከበዓል ጋር ከአምልኮ ጋር በተገናኘ በማንኛውም ጉዳይ ላይ ጎረቤትም ቢሆን መተባበር አይቻልም። ዕቃ ማዋስ አይቻልም። ከበዓል ጋር በተገናኘ ከአምልኮ ጋር በተገናኘ ማለት ነው ምንም ነገር አይቻልም። طيب ነገር ግን ከዛ ውጪ ከበዓል ከአምልኮት ጋር ከእምነት ጋር ባልተገናኙ ጉዳዮች ላይ ቢታመም መጠየቅ ትችላለህ። ሄደ መርዳት ትችላለህ። ማሳከም ትችላለህ። ማፊሽካ ቢቸገር መርዳት መስጠት ማብላት ትችላለህ። طيب ደሃ ቢለምንህ ስጠው በጣዖት እስካለመነ ድረስ ማለት ነው። ከጣዖት ጋር ተገናኘ በገብርኤል ይሁንብህ ካለ ለአንተና ለገብርኤል አላህ ይስጣችሁ በለው። በማርያም ይሁንብህ ካለ ለሁለታችሁም አላህ ይስጣችሁ። እርቦኛል ካለ ስጠው። ተቸግሬ ነው ካለ ስጠው። በአላህም ካለ ስጠው። እሱ በሚያምንበት ነገር ጠርቶ ስጠኝ ካለ ግን እንዳትሰጥ طيب ለምን እሱ አንተ በገብርኤል ብሎ ስትሰጥ በማርያም ብሎ ስትሰጥ ምናምን እያለ ስትሰጠው የሱን እምነት ይቅራር እንዳደረክለት ነው የሚቆጥረው ማለት ነው። ስለዚህ ተቸግሬ ነው አለ ስጠው። ማብሸ ለማንም ይሁን ማለት ነው። ተቸገረ ሰው መስጠት ይቻላል። ማንም ይሁን የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርጥብ ጉበት ባለው ነገር ላይ ሁሉ አጅር አለ። እርጥብ ጉበት አይደለም በሰው ልጅ የሰው ልጅ እርጥብ ጉበት ባለው ነገር ላይ ሁሉ አጅር አለ። ስለዚህ ትችላለህ ማለት ነው። ማብላት ማጠጣት መርዳት ትችላለህ። ምን እስከሆነ ድረስ ጤነኛ ከሆነ ማለት ጤነኛ ከሆነ طيب ከዛ ውጪ ግን በጣም ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ መያዝ ያስፈልጋል። በዲን ጉዳይ ላይ በአምልኮ ጉዳይ ላይ በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ከጎረቤት ጋር መንገር ግልጽ አድርገህ መንገር በእምነት አይቻልም። በዓል ከሆነ ምንም ነገር ምግብ አታምጡ እንዳትጠሩን ይሄ ጸበል ቅመሱ የሚባል ነገር የለም። ይሄ ደግሞ ምናምን አርጉ የሚባል ማፊ ምንም ነገር የለም። በእኛ ክልክል ነው። ከእምነት ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ አትጥሩን፣ ምግብም አታምጡ አንበላ አታምጡልን ብለ በግልጽ ነገር ግልጽ አይደለ በግልጽ ነገራቸው። ከዛ በኋላ አመጡ ሌላ ጊዜ ችግር የለም በላቸው። እኛ በተጣመም መጠየቅ እንችላለን። ከእምነት ጋር በተገናኘ ነገር ጋር ግን አይቻልም ብለ በግልጽ ቋንቋ ተነግራቸዋለህ። ከዛ በኋላ እየደወልክ መከራ አታምጣ ሰው ላይ። ዳቦ መጣልኝ እንዴት ላድርገው ለውሻ ልስጠው ወይ ምናምን ያ اخي ليش ለምን መጀመሪያ ለምን አትናገርም? ተናገር ያ اخي ለአቦ ለገብርኤል ለአቦ ለማርያም የተጋገረ ዳቦ አንተ ጋር እንዴት ይመጣል? አይምጣ ንገር። መጀመሪያውን ንገራቸው።
طيب አይቻልም ክልክል ነው ነገር ግን ዝም ብሎ ዳቦ ጋገሩ ኬክ ጋገሩ አመጡ ማፊሽ ካል ሀዲያ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይቀበሉ ነበር ከአይሁዶች ይቀበሉ ነበር ስጦታ ይቻላል ችግር የለውም አንተ መስጠት ይችላል ከእነርሱም ከአምልኮት ውጪ ባለ ነገር ላይ የተሰራ ነገር ካለ ቢያመጡ ምንም ችግር የለም መቀበል ይችላል طيب ከእምነት ጋር ከአምልኮ ጋር የተገናኘ ነገር ግን ላ አይቻልም ብለ በግልጽ ቋንቋ መንገርና ዲንህን መጠበቅ አቂዳህን መጠበቅ እምነትህን መጠበቅ ያስፈልጋል وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال الله لنبي محمد صلى الله عليه وسلم من አላቸው ሰራዊቶችህን ሰሃባዎችህን ወይም ደግሞ ዘማቾችን ለጦርነት ቦታ ልታሲዝ ልትመራ ለሁሉም ስራ ልትሰጣቸው ማልደህ ከቤተሰብህ ዘንድ በወጣህ ጊዜ የሆነውን አስታውስ ነው የሚላቸው ይሄ ነገር በአህዛብ ዘመቻ ነው ወይስ በእሁድ ዘመቻ ነው የሚለው አብዛኛዎች ጅምሁር ዑለማዎች የእሁድ ዘመቻን ነው ይላሉ نعم هذا هو ዑለማዎች يعني غدوت ማለት ማልደህ በወጣ ጊዜ ጠዋት ነው አላህ ያለውና የአላህ መልእክተኛ ደግሞ የወጡት ጁማ ሰግደው ነበር እንዴት ነው የወጡት ብለው እስትሽካላቶችን ያመጣሉ ወአላ ኩሊ ሃል ይሄንን ቦታ ለማስያዝ ሰሃባዎችን በጦር ሜዳ ላይ ለሁሉም በግራ በኩል ማን መሆን እንዳለበት በቀኝ ማን መሆን እንዳለበት ሰፍና ይሄ ጠዋት ነው የወጡት ግን ጁማአ ከሰገዱ በኋላ ነው طيب ከመዲና የወጡት በሚል جمع ያደርጉታል والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ከናንተ ውስጥ ሁለት ጎሳዎች በኑ ሐሪፋና በኑ ሰለማ የተባሉ ሁለት ጎሳዎች ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኡሁድ ዘመቻ ላይ ከወጡ በኋላ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል የተባለ ሙናፊቅ መጀመሪያ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሹራ ሲያደርጉ ሰሃባዎችን ከበድር ዘመቻ በኋላ ነበር የነበረው የኡሁድ ዘመቻ በበድር ዘመቻ አቡ ሱፊያን ይዞት የመጣውን የንግድ ቃፊላ እሱን ለመማረክ ነበር የወጡትና ድንገት ነበረ ሁሉም ሰሃባዎች አላወቁም የተወሰነ ሰሃባ በላኩበት ነው በዛው ጦርነቱ የተካሄደው የበድር ዘመቻ ላይ አላህ ሙስሊሞችን ረድቶ በጣም ከፍተኛ ድል ሰጥቷቸው ነበርና መዲና የነበሩ ያኔ ወጣት ሰሃባዎች በጣም ተቆጭተው ነበረ ባለመገኘታቸው ማለት ነው በበድር ዘመቻ ላይ ባለመካፈላቸው ኃይለኛ ቁጭት በውስጣቸው ነበረ እና አላህ እንዲህ አይነት ያኒ ጂሃድ ባመጣ ብለው በጣም ይመኙ ነበረ በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ አቡ ሱፊያን ይዞት የተመለሰው ነጃ የወጣው ያ ከሙስሊሞች የተረፈው የንግድ ቃፊላ ማለት አረቦች በጋራ ነበር እንዳለ ንግዳቸው ወደ ሻም ነበር የሚሄዱት እቃቸው ነው ይሄዳሉ እቃ ከዛ ይዞ ይመጣሉ ይመጡ በጣም ትልቅ አሁን ልክ በመርከብ በመርከብ የሚጫው ደግሞ በኮንቴነር ምናምን ጭነህ የምታመጣው ትልቅ የንግድ እንትን ነው የሚጫነው ያንዴ ቃፊላ ማለት ነውና ከዛ ጋር ያ ዋና አሉ የተባሉ የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚሄዱት በዚህ መልኩ ነው የሚመጣውና አቡ ሱፊያን ነበረ የቃፊላው መሪ የነበረው ከዛ አላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰራዊቶች ልከው ነበርና ወደ መካ ተላከ ማለት ያው እንትን ካለ በኋላ ምንድነው ስሙ ከዳነ በኋላ ተላከ ከዛ በኋላ እነርሱ ይሄ ሙሐመድን ለመውጋት ነይተናል ብለው ወጡ እንዳለ ያ ቃፊላ ያ ንግድ ያ ሀብት ሙሐመድን ለማጥፋት ለጦርነት ይሆናሉ ሁሉም ባለ ሀብቶች ለጦርነት ነየቱትና ወራ ወቃ በጣም እየጨፈሩ ወጡ ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አደረጋቸው አይቀጡ ቅጣት እንዲቀጡ አደረጋቸውና ያንን ብድር ለመመለስ ወደ
በኡሁድ ዘመቻ ላይ ወደ ኡሁድ መጡ ማለት ኡሁድ ማለት ከመዲና ቅርብ ነው ወደዛ ሲመጡ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባዎችን ኢስቲሻራ አደረጓቸው መዲና ላይ መሽሁር አደረጓቸው እነዛ መጥተው ኡሁድ ሰፍረዋል የጠላት ጦር መጥተው ሰፍረዋል የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ይሻላል እንውጣ ወይስ እዚሁ ሆነን እንጠብቃቸው ብለው استشاره ሲያረጉ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቸውና ሙናፊቅ ነው ራሱል ሙናፊቂን የሙናፊቆች ዋናው ነው እዚሁ እንሁን አለ መግቢያው ወደ መዲና የሚገቡበት በር አንድ በር ነው ወደ መዲና የሚገቡ ከሆነ በመግቢያቸው ላይ ወንዶች ፊት ለፊት ይጋጠሟቸዋል ህፃናቶችና ሴቶች ደግሞ ከላይ ተራራ ላይ ሆነው ወደ ታች ይመቷቸዋል ስለዚህ ያላቸው እድል መሸነፍ ነው ይሄን ፈርተውም ደግሞ እዛው ከቆዩ የራሳቸው ጉዳይ ነው ባንወጣ ይሻላል አለ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል ማለት ነው ፈርቶም ቢሆን ግን ራእዩ ትክክል ነበር እሱ ላለመዋጋት ነው ጦርነትን ፈርቶ ነው ያመጣው ይሄን ሐሳብ ማለት ግን ሐሳቡ ቆንጆ ሐሳብ ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱን ነበር የሚፈልጉት በበድር ዘመቻ ላይ ያልተካፈሉ ወጣቶች ደግሞ ለኢል እሳት ለብሰው እሳት ጎርሰዋል ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት እዚህ ቁጭ ብለን እነሱ ከዛ መተው እዚህ ቁጭ ብለን በሴቶቻችንና በልጆቻችን ላይ ጠላት እንዲመጣ ነው አይሆንም አሉ እንወጣለን ወዳሉበት እንሄዳለን እንጂ እዚህ ቁጭ ብለንማ ጠላት በቤተሰባችን ላይ እንዲሰፍር አንፈቅድም አሉ ቁጭት አላቸው የባለፈው ከዛ በኋላ የአላህ መልእክተኛ ገብተው የጦር ልብሳቸውን ለብሰው ሲወጡ በዚህ መሃል ሙሃጅሮች በጣም ተቆጣቸው የአላህን መልእክተኛ የማይፈልጉት ነገር እንዲወስኑ ያደረጋችሁ እናንተ ለሳቸው አትተውም ጉዳዩን ብለው በጣም የአላህ መልእክተኛ ሲወጡ ያ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የማትፈልገው ነገር ነው እንዴት በቃ خلاص እኛ አንተ የፈለከው ነገር እንዲሆን ነው የምንፈልገው አሏቸው ላ አሉ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ የአላህ ነብይ የአላህ መልእክተኛ የጦር ልብሱ ከለበሰ በኋላ አላህ እስኪወስን ድረስ ሊያወልቅ አይገባው ማለት የጦር ልብሱን አውጥቶ ሊያስቀምጥ አይገባለትም አላህ እስኪወስን ድረስ ወጥ ሲወጡ አብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ኢብኑ ሰሉል አንድ ሶስተኛውን ሰራዊት ይዞ ተመለሰ ሙናፊቅ يعني ልጆች ያሉትን ነገር ሰምቶ የኔን ሐሳብ ውድቅ አደረገብኝ ብሎ ማለት እኛ ጦርነት የለም ዝም ብሎ ነው ምናም ብሎ ተመለሰ የዚህን ጊዜ ኢየሱስ ሲመለስ በኑ ሐሪታና በኑ ሰለማ የተባሉ ሁለት ጎሳዎች ፍርሃት ገባቸውና ሊመለሱ አሰቡ አላህ ይሄንን ነው እየነገረን ያለው ማለት ነው اذهب الطائفتان منكم ان تفشلا ከናንተ ውስጥ ሁለት ጭፍራዎች ሊፈሩ ባሰቡ ጊዜ የሆነውን አስብ ይያላቸው والله وليهما الله ረዳታቸው ሆኖ ሳለ وعلى الله فليتوكل المؤمنون بالله ላይ አማኞች መመካትን ይመኩ አለ ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله الله በበድር ዘመቻ ላይ ረድቷችሁ የለም እናንተ ጥቂቶች ሆናችሁ ሳላችሁ በእርግጥ አላህ ረድቷችኋል طيب فاتقوا الله لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى ተጠንቀቁት ልታመሰግኑት ይገባልና ይተቁሉ للمؤمنين ባልክ ጊዜ የሆነውን አስታውስ ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚላቸው አን يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين ይሄም በበድር ዘመቻ ላይ ስለነበረው ነው የኡሁድ ዘመቻ ስለ ኡሁድ ዘመቻ ነው የሚሉ አሉ ግን በኢድ ነው በጣም ሩቅ ነው አይሆንም በበድር ዘመቻ ላይ ነው إذ تقول للمؤمنين ለአማኞች ባልክ ጊዜ የሆነውን አስታውስ أن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين الله ጌታችሁ በ3000 መላእክት በተወረዱ የሆኑ መላእክቶች ሊረዳችሁ አይበቃችሁም እነ ብለህ በላቸው በላ ይበቃችኋል እንጂ እንተስቢሩ ብትታገሱ ወተተቁ አላህን ብትጠነቀቁት እሱን ብትፈሩ ويأتوكم من فورهم هذا
ጠላቶቻችሁ በፍጥነት ቢመጡ በቁጣ ፊት ለፊት ቢመጡባችሁ يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين الله سبحانه وتعالى 5000 መላእክቶችን ልኮ ምልክት ያላቸው ሙሰዊሚን ማለት يعني ምልክት የተደረገላቸው ማለት ነው መላእክቶች ልኮ እናንተን ይረዳችኋል ይሄ የሆነው በበድር ዘመቻ ላይ ነበረ ነው የበድር ዘመቻን ነው እየነገራቸው ያለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያው በበድር ዘመቻ ማለት በጣም ትልቅ የሆነ ተአምር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንዲከሰት ያደረገበት لا اله الا الله የበላይ ያደረገበት እስልምናን አላህ የበላይ ያደረገበት ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከተከታዮቻቸው ጋር ከአማኞች ጋር አላህ የረዳበት ከሃዲያንን አላህ ያዋረደበት የመካ ከሃዲያኖች መማክርቶች ሹማምንቶች በአጠቃላይ ሁሉም ወጥተው ነበር ሁሉም ማለት ሁሉም ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም በሚገርም መልኩ ሁሉም የትኛውም የኢስላም ጠላት የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠላት በሙሉ አንገቱን እንዲደፋ ነበር ያደረገው የበድር ዘመቻ ማለት መዲና ውስጥ አይሁዶች አሉ ሙናፊቆች አሉ አንገታቸውን እንዲደፉ ነው አላህ ያደረገው አንገታቸውን በርግጥ አይሁዶቹ ትቢት ይዘዋቸው ነበር አላህ አስተነፈሳቸው እንጂ ማለት ነው ልክ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበድር ዘመቻ በሚመለሱበት ጊዜ ያ መሐመድ አንተ መሐመድ ሆይ ምስኪን ያንተ ራስህ ዘመዶች ጦርነት የማያውቁ የሆኑ እነሱን አሸንፈሃልና እንዳትታለል እኛ እንደነርሱ እንዳንመስልህ ከኛ ጋር ብትጋጠም ኖሮ የሚሆነውን ታየው ነበር አሏቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አዋረዳቸው ማለት ነው እነሱን ኢዘን የበድር ዘመቻ ማለት ትልቅ የሆነ ተአምር የታየበት አላህ لا اله الا الله የበላይ ያደረገበት ኩፍርን የበታች ያደረገበት ገጠመኝ ነው ምን አለን አላህ وما جعله الله الا بشرى لكم ይህን አላህ ያደረገው በበድር ዘመቻ ላይ ከሃዲያንን አዋርዶ ኩፍርን አሳንሶ ተውሂድን የበላይ ያደረገበት لا اله الا الله የበላይ ያደረገበት ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሰሃባዎቻቸው ጋር አንገታቸው ቀና እንዲያደርጉ ኩፍር አንገቱን እንዲደፋ ከሃዲያኖች አንገታቸው እንዲደፉ ይህን ያደረገው وما جعله الله إن لا درجم إلا بشرى لكم لن أنت بسرات بيون إن جل الله ولتطمئن قلوبكم به لباتشو بزال يرجع إيماناتشو لتشمر مالت لمن لأن خلاص عينوا نصر الله سبحانه وتعالى يا الله إرداتايو الناس تنش ناتشو فتكاتشو تنش نو عدداتشو تلك نو ወዳቸው ትልቅ ነው በጣም ትልቅ ቁጥር ያለው በጣም ትልቅ ትጥቅ ያለው የኩፍር ኃይል አላህ አዋርዶ አሳንሶ እንዲመለስ አላህ አደረገ እነዚህን ትንሽ የአላህ ባሮች የሱ ሰራዊት ከሱ ዘንድ የሆነ ሰራዊት አውርዶ ድል ሰጥቶ የበላይ አድርጎ ነብዩ መሐመድንና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተከታዮቻቸውን ረዳቸው ማለት ነው ولهذا وما جعله الله الا بشرى لكم ይህን ያደረገው አላህ ለእናንተ ብስራት ነው አላቸው ለሙእሚኖች ለሰሃባዎች ነው ያላቸው እና ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولتطمئن قلوبكم به በዚያ ላይ ልባችሁ እንዲረጋ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم سبحان الله ድል የለም አሸናፊና ጥበበኛ ከሆነው አላህ ዘንድ ቢሆን እንጂ በቁጥር አይደለም ድል ይያለ ነው አላህ በመሳሪያ ብዛት አይደለም በሰው ብዛትም አይደለም በአህዛብ ዘመቻ ላይ እንዳየነው እንደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነገረን ማለት ነው በሁነይን ዘመቻ ከመካ ፈትህ መካ በኋላ ወደ ሁነይን ዘመቻ በሚሄዱበት ጊዜ ከመዲና 10000 ሰሃባ መጥቶ ነበር መካን ለመክፈት መካ ላይ 2000
ቁረይሾች ሰልመው 12000 ሰራዊት ነበር ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሁነይን ዘመቻ ላይ ይዘው የሄዱት ማለት ነው። ሱብሃን በጣም ትልቅ ቁጥር ያለው ጦር ነበረ። ምን አሉ የዛኔ ለን نغلب اليوم من قلتنا ሰሃባዎች ዛሬኛ በሰው ኃይል ማነስ ምክንያት አንሸነፍም አሉ። 12000 ሰራዊት ያኔ በጣም ሲያዩት ትልቅ ቁጥር ነውና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لا إله إلا الله ويوم حنين يهونين ዘመቻ ቀን የሆነውን እስኪ ያስቡ አላቸው አላህ ለነብዩ መሐመድ እና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃባዎች إذا أعجبتكم كثرتكم የናንተ ብዛት ባስገረማችሁ ጊዜ አለ አላህ በብዛታችሁ በተደነቃችሁ ጊዜ በተገረማችሁ ጊዜ فلم تغني عنكم شيئا ብዛታችሁ ለናንተ ምንም ነገር አልጠቀማችሁ ማለት ምንም وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ምድር ከመስፋቷ ጋር በእናንተ ላይ ጠበበችባችሁ አላቸው በሁነይን ዘመቻ 12000 ናቸው ነብዩ አሉ ሙሃጅሮች አሉ አንሳሮች አሉ مع ذلك ምድር ከመስፋቷ ጋር ጠበበቻቸው لماذا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم درسا أن النصر ليس بالكثرة الله ሊያስተምራቸው ፈለገና ድል የሚባለው ነገር በቁጥር እንዳልሆነ አላህ ድል ሲሰጥህ ካልሆነ በስተቀር በብዛትህ በጥበብህ በመሳሪያህ እንዳልሆነ ሊያስተምራቸው ፈለገ አላህ وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين على الله سبحان الله ከዚያ በኋላ ፈረጠጣችሁ አላችሁ የምትሸሹ ሆናችሁ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سبحان الله ትልቅ የሆነ ትምህርት ነው والله በሁነይን ዘመቻ ጊዜ ሰሃባዎች ሁሉም ፈረጠጡ ግራ ተጋብተው ማለት ነው። ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርጋታውን አወረደ ጽናቱን አወረደ والنبي صلى الله عليه وسلم አጃኢበኛ ናቸው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ ጽናት ብቻቸውን የጦር ቦታ ይሸፍናሉ ጀግንነት የሚባል ነገር መጨረሻው መጀመሪያውም እሳቸው ላይ ታያለ ፍለፊት ያ ሁሉ ሰራዊት ተበታትኑ የሚገባው ድራሹ ሲጠፋ የአላህ መልእክተኛ ፍለፊት ነበር የሚይዙት ፍለፊት ጦርነት ፍለፊት ማለት ምን አለ አላህ ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين በመልእክተኛው ላይ አላህ በነብዩ መሐመድ ላይ እርጋታውን አወረደ እነዚያ ምድር ጠባቸው ሲሸሹ ብዙ ነና ዛሬ አንሸነፍም ያሉ የነበሩ ሰዎች ግን አላህ በነብዩ መሐመድ ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዚህ በልኩ ጽናቱን ሰጣቸው وانزل جنودا لم تروها አለ አላህ ከዚያስ እናንተ የማታዩት የሆነን ሰራዊት አወረደ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala شفت كيف لماذا ليؤيد النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته መልእክተኛውንና ይዘውት የመጡትን ሪሳላ አላህ ሊረዳ ስለፈለገ وانزل جنودا لم تروها የማታዩት የሆነን ሰራዊት አላህ አወረደ وعذب الذين كفروا لا اله الا እነዚያን የከሃዲያኖችን አላህ ቀጣቸው وذلك جزاء الكافرين ይህ ነው የከሃዲያኖች ምንዳቸው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اذن ايش وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم يعني ድል የለም አላህ ዘንድ ቢሆን እንጂ ድል ከአላህ ነውና አላህ ድል ሰጣቸው በማን በበድር ዘመቻ ላይ ይህንንም ያደረገው ለምንድነው ليقطع طرفا من الذين كفروا የእነዚያ የከሃዲያኖችን ከፊል ሊያጠፋ ማለት ነው ሊቆርጥ ማለት አይ ሊዩህሊከ ሊያጠፋቸው ነው አላህ ይህን ያደረገው አው يكبتهم ሊያዋርዳቸው ናም ተዋርደው ተመለሱ አለን የሚሏቸው የነበሩ ትላልቅ ሹማምንቶቻቸው መማክርቶቻቸውን ቀብረው ተመለሱ ሌሎችን አላህ ሂዳያ ሰጣቸው እና አቡ ሱፊያንን ማለት ረዲየላሁ ዐንሁ በኡሁድ ዘመቻ ላይ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና እስልምናን ለማጥፋት እሱ ነበር መሪ ሆኖ የመጣው ያሻውን የሚመራ የሆነ ጌታ ነው ሱብሃንአላህ አላህ ሂዳያ ሰጣቸው فينطلبوا خائبين ያፈሩ ሆነው እንዲመለሱ ነው ይሄን አላህ ያደረገው አለ አላህ ከሃዲያኖችን እነሱን يعني ምን ሊያደርግ ሊያጠፋቸው ከዚያስ ከፊሎቹ ደግሞ የተዋረዱ ሆነው ያፈሩ ሆነው ሊመለሱ እናንተን
አንገታችሁን ቀና አድርጋችሁ የበላይ ሆናችሁ አላህ እንድትመለሱ ሊያደርግ ነው ليس لك من الامر شيء كذلك الله من አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس لك من الامر شيء በነገሩ ላይ ላንተ ምንም የለህም አላቸው ዱዓ አድርገው ነበር የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون يا الله ملكتنيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم الحارث بن هشام سهيل بن عمرو صفوان بن أمية እነዚህ ሶስቱን ስማቸውን እያነሱ የአላህ እርግማን በእነርሱ ላይ ይሁን ብለው ዱዓ አድርገውባቸው ነበር እዛ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው እነዚህን ስማቸውን አንስተው يعني የረገሟቸውን ወይም ደግሞ ዱዓ ያደረጉባቸውን ሰዎች አስመልክቶ እነዚህ አላህ ስራ አጃኢብ ነው ሶስቱም ሰዎች የአላህ መልእክተኛ አላሁ መልዓን الحارث بن هشام سهيل بن عمرو أمية يعني صفوان ابن أمية እነዚህ ሶስቱም አላህ ሂዳያ ሰጣቸው ሰለሙ سهيل بن عمرو ማለት በሱልህ ሁደይቢያ ጊዜ ከነብዩ መሐመድ ጋር ሰለላሁ ቁረይሾችን ወክሎ ተፈራረመው ነበር ነገር ግን ሱብሃንአላህ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጣም እነዚህ ኃይለኛ ጠላት ነበሩ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኃይለኛ ጠላት በእስልምና ላይ በሰሃባዎች ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ሲያደርሱ የነበሩ ትላልቅ ሹማምንቶች ናቸው የነብዩ يعني በጣም ትልቅ ጠላት የነበሩ ማለት ነው ግን አላህ ያሻውን የሚሰራ ጌታ ነው ሱሃይል ኢብኑ አም መጨረሻ ላይ خطيب القريش እስኪባል ድረስ ማሻአላህ እስልምናቸው ኢማናቸው በጣም አምሮ በጣም ትልቅ ቦታ ነበራቸው ሰሃቢዎች ሆኑ ሱብሃንአላህ ليس لك من الامر شيء አላቸው ከነገሩ ላንተ ምንም የለህም አላቸው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا اله الا الله يا اخي هذا فيه الدلاله ይሄ ነገር ከዚህ የምንረዳው ምንድነው የአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በወህይ ነው የሚሰሩት طيب ነገር ግን በእነዚህ ሰዎች ላይ ምን አደረጉ ዱዓ አደረጉ ከሚያዩት ነገር ማለት ነው አላህ ግን መጨረሻውን የሚያቀው ጌታ ህክማው ጥበቡ ያለው እሱ ዘንድ ስለሆነ የእነዚህ ሰዎች መጨረሻ አላህ ስለሚያቀው ላ አላቸው ليس لك من الامر شيء اذا ሰዎች በጊዜው ምን ልታረጋቸው ትችላለህ ልታወግዛቸው ትችላለህ طيب ከነሱ ልታስጠነቅቅ ትችላለህ ለምን ዛሂር በሆነ ሙኻለፋቸው ማለት ነው አንተ ከምታየው ነገር هذا لا يعني ይሄ ማለት ግን የነዚህ ሰዎች መጨረሻ ይሄው ነው ማለት አይደለም لا تدري በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚሳሳቱበት ነገር ቢኖር ምንድነው አንድ ሰው ዛሬ ሙኻለፋ ላይ መሆኑ ዛሬ ወንጀል ላይ መሆኑ ዛሬ ሽርክ ላይ ሊሆን ይችላል ቢድዓ ላይ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገር ላይ ሊሆን ይችላል አንተ ልታወግዘው ግድ ይልሃል በመታየው ነገር በዛሂሩ ማለት ነው በቢድዓ ላይ ይሁን በማዕሲያ ላይ ይሁን በሽርክ በተለያየ ነገር ላይ ይሁን ይሄን ሰው የማውገዝ ግድ ይልሃል የምትችል ከሆነ ነሲሃ ማድረግ እንዲመለስ የምትችለውን ሁሉ ማድረግ ማይመለስልህ ከሆነ እሱ ላይ ምላሽ ተጣለ ምናምን وهذا لا يعني ይሄ ማለት የዚህ ሰውዬ መጨረሻ ይሄ ነው ወይም ደግሞ ይሄ ሰውዬ ጀሃነም ነው ማለት አይደለም لا تدري አንተ ማንንም ሰው ስለማንኛውም ሰው አሁን ስላለበት ሁኔታ በሚናገርበት ጊዜ መጨረሻው ይሄ ነው ማለት አላህ ነው የሚያውቀው لا تدري حتى وان كان كافرا كافر ቢሆን ራሱ ማለት ነው ግልጽ አይደለ ካፊር ቢሆን ራሱ የአላህ ምህረትን የአላህን ምህረት በተመለከተ የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala የጀነትና የጀሃነም ማለትን በተመለከተ ይሄ ሚስጥሩ አላህ ጋር ነው ያለው ማንንም ሰው ስለዚህ የሚያውቀው ነገር የለም ማንንም ሰው ማለት ነው ነገር ግን አንተ ሸሪዓው ባዘዘህ መልኩ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ባዘዘህ መልኩ በዛሂር ከምታየው ነገር ሰውን ምን ታረጋለህ ተዝኪያ ታረጋለህ
ሰውን ደግሞ ጀርህ ታረጋለህ طيب ታወግዘዋለህ ምላሽ ሰጥበታለህ قد تحذر منه ولا يعني هذا ايش انه سيموت على هذا الحال አይታወቅም አላህ ይጠብቀን እንጂ ዛሬ አንተ ከሙሽሪክ ያስጠነቀቅ ከሙብተዲዕ ያስጠነቀቅ ነው ነገ ምን እንደምትሆን አይታወቅም إلا أنك تسأل الله سبحانه وتعالى الثبات اللهم ጽናቱን መለመን ነው اللهم يا رب يا الله መጨረሻዬን አሳምርልኝ ብለህ ዱዓ ማድረግ ነው طيب ዛሬ በመታየው ነገር ላይ ሁክም መስጠትህ ስህተት አይደለም ነገር ግን ወደ ሌላ ነገር እንዳንሸጋገር ወደ ሌላ ነገር እንዳንሄድ ማለት ነው እንዴት ሙብተዲ የጀነት ሊሆን ይችላል ትላለህ ያ አኺ ቀደቱ ሙብተዲ ላይ እንዴት ተራሁም ይደረጋል እንዴት ረሂመሁላህ ትላለህ ይላል እንዴ ሱብሃንአላህ አላህ ሊምረው ይችላል እንዴት ሙብተዲን አላህ ሊምረው ይችላል ትላለህ ይላል هذا مسكين يا اخي مسكين ይህን ጉዳይ ከአላህ ምህረት ጋር የተገናኘ አላህ ከመማሩ ጋር አላህ ከመቅጣቱ ጋር በተገናኘ ጉዳይ ላይ ማንም ሰው ማንም እጁን ማስገባት አይችልም ማንም لا تدري يا اخي አንተ ዛሬ ስላለው ነገር ነው የምታውቀው ነገ ስለሚሆነው ነገር አላህ ነው የሚያውቀው ስላንተስ አስለን የመጀመሪያውና ዋነኛው አላማችን ሊሆን የሚገባው እኛ ከሙብተዲ በመናስጠነቅቅበት ጊዜ የመጀመሪያው አላህ እንዲመልሰው ነው እሱ የመጀመሪያው እሱ ራሱ ተጠቃሚ እንዲሆን ከስህተቱ እንዲመለስ ነው የመጀመሪያው ማለት ነው ካልተመለሰ ሌሎች እንዲጠነቀቁትና ይሄንን ተግባር ሌሎች እንዳይሰሩት ለማድረግ የመጀመሪያው ንያህ ግን እሱን ራሱ አላህ እንዲመልሰው በሚል መሆን አለበት يعني ما كونه مسلما مسلم ነው የሚያከፍር ቢዳው ኩፍር ላይ የሚያደርስ እስካልሆነ ድረስ ይተረሐም አላህ ይዘንለት ይባላል ማለት ነው حتى وان عرفت انه مات على البدعه በቢዳዓ ላይ ያለ ቢሞት ራሱ ነው ረህመት يعني አላህ ረህመት ያርግለት የሚባል አላህ ይዘንለት የሚባለው ምን እስካልሆነ ድረስ ቢዳው ሙከፍር እስካልሆነ ድረስ ኩፍር ላይ ወደ ኩፍር የሚያደርስ እስካልሆነ ድረስ ማለት ነው ولكن ايش انت تحذر الناس ሰዎችን ታስጠነቅቃለህ ሰዎችን እንዲህ አይነት የቢዳዓ ተግባር እንዳያከናውኑ ቢዳዓ እንዳይዳፈሩ ማዕሲያ እንዳይዳፈሩ ወደ ሽርክ እንዳይቀርቡ ለማድረግ ይሄ ዋጅብህ ስለሆነ ማለት ነው وهذا لا يعني انك تتحكم ايش في خاتمه الناس በሰዎች መጨረሻ በሰዎች አቂባ ላይ አንተ ፍርድ ትሰጣለህ ብይን ትሰጣለህ ማለት አይደለም وهذا امره ومرده الى الله سبحانه وتعالى هذا الله سبحانه وتعالى ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم አላቸው الله ይቅርታ ሊያደርግላቸው ይችላል ሊምራቸው ይችላል او يعذبهم በወንጀላቸው ላይ ወደ አኺራ ሄደው በዛው ተውበት ሳያደርጉ ወደ አኺራ ከሄዱ الله سبحانه وتعالى ابتداء የሚምርበት የሆነ እሱ የሚያቀው ነገር ከሌላቸው በወንጀላቸው ልክ ተቀጥተው ይወጣሉ ምን እስካልሆነ ድረስ እስካልከፈሩ ድረስ ማለት ነው በሽርክ ላይ እስካልሞቱ ድረስ واضح ግን አላህ ከሻ ደግሞ ابتداء አላህ ሊምራቸው ይችላል አይታወቅም ابتداء ከመጀመሪያው طيب إلا إذا كان مات على الشرك أو على الكفر በሽርክ ላይ ወይም በኩፍር ላይ ሆኖ እስካልሞተ ድረስ አንድ ሰው አላህ ሊምረው ይችላል ከመጀመሪያው በወንጀሉም ልክ ሊቀጣው ይችላል ይሄ ለማንም መግቢያ የለውም ነው ኢዘን አላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እነዚህ ሰዎች አቂባቸው ምን እንደሆነ የሚያውቀው አላህ ስለሆነ እሳቸው አሁን ካለው ከሚያዩት ነገር ተነስተው ዱዓ አደረጉባቸው ግን አላህ ተዋላቸው አላህ ولله ما في السماوات وما في الارض በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው በሙሉ የአላህ ነው يغفر لمن يشاء الله ለሻው ሰው ይምራል ويعذب من يشاء የሻውንም ይቀጣል والله غفور رحيم الله እጅግ በጣም መሐሪና እጅግ በጣም አዛኝ የሆነ ጌታ ነው يغفر لمن يشاء يعني اذا لم يشرك او اذا لم يموت على الشرك
إذا لم يمت على الكفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سو كشرك وجه كموته الله للشو كما جمرياونو ليمر ይችላል ካልሆነ ደግሞ በወንጀሉ ልክ ተቀጥቶ يعني كونجلو كجهنم يوطال هذا هو معتقد اهل السنه والجماعه يا ايها الذين امنوا ان انت امناتوا سووا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفا አራጣ ወለድ የተነባበረ ሲሆን አትብሉ አለ አላህ ወለድ ማለት በራሱ የተነባበረ ነገር ነው يعني ምን ማለት ነው አራጣ የሚባለው ነገር አንድ ሰው የሆነ ገንዘብ ይሰጣል የሆነ ጊዜ ድረስ ይሄን ያህል ታተርፋለህ ይላል ከዚያ በኋላ ጊዜው ሲደርስ መክፈል ትችላለህ ትከፍላለህ መክፈል አትችልም እንደገና እንዲወልድ ታደርጋለህ ማለት ነው ለተወሰነ ጊዜ ይሳል አመት ሊሆን ይችላል 6 ወር ሊሆን ይችላል የተወሰነ ጊዜ በዚያን ጊዜ ይሄን ያህል ታተርፋለህ ይላል ወሃከዛ አሁንም ያ ጊዜ ይደርሳል የወሰድከው አንተ ከሰውየው የተቀበልከው 4 እጥፍ አድጎ ሊሆን ይችላል ወልዶ ሊሆን ይችላል ማለት ነው አሁንስ መክፈል ትችላለህ ወይስ አሁንም እንዲወልድ ታደርጋለህ ትባላለህ የለህም አይደለ ምን ይሆናል አሁንም እያደገ ይሄዳል እየወለደ ይሄዳል ማለት ነው 100 ሺህ ብር ተበድረህ ሚሊዮን ብር ሊሆን ይችላል አዳፍ በጣም የተነባበረ ነው እብን እያደገ ነው የሚሄደው እየጨመረ እንዲሄድ ነው የሚያደርግ ምክንያቱም መክፈል አልቻልክም አንተ አማራጭ የለህም ያለህ እድል ምንድነው መጨረሻ ላይ ይዞታህን ትሸጣለህ መክፈል አትችልም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ ያኔ በዚህ አራጣ ይባላል ያኔ ሙሽሪኩል አረብ ሲገበያዩበት ነበር አሁን በባንክ የሚበደሩ ሰዎች ልክ የዚሁ አይነት ነው የሆነ ነገር የሆነ ሳንቲም ይበደራል ያ ነገር እየጨመረ ሄዶ ይዞታውን ይሸጣል ሱብሃንአላህ ባዶ ያደርጋል ማለት ባዶ ያደርጋል አላህ ይጠብቀን እንጂ ኢዘን አትብሉ አላቸው የዛኔ በጣም ይሄ የተለመደ ነበር ሙሽሪኩል አረብ ዘንድ አራጣ ይሄ ለሰው ያበደሩ ወለድ እንዲጨምር ማድረግ ወለድ ያኒ ሰፊ ነው ባቡ ሪባ ነሲአና ሪባ الفضل የሚባል በሁለት አይነት ነው የሚከፍሉት ዑለማዎች ይሄኛው ሪባ ነሲአ ነው ይሄ በጊዜ ምክንያት ምን የሚሆን የሚጨምር ማለት ነው ሪባ ነሲአ ማለት የሆነ ገንዘብ በሆነ ጊዜ እንድትከፍል ተስማማለህ ያ ጊዜ ካለፈ በዚያ ምክንያት እየጨመረ ሲሄድ ይሄ ሪባ ነሲአ ይባላል طيب ጊዜው ከዚህ ጋር እንዲህ አይነት በዚህ ዙሪያ ያሉ ማናቸውም ነገሮች እዚህ ሪባ ውስጥ ይገባሉ ሪባ ውስጥ ምን ማለት ነው ለምሳሌ እድር የምትከፍል ከሆነ በወር 50 ብር መክፈል ከነበረብህ በአሁኑ ወር ካልከፈልክ በሚቀጥለው ወር ስትከፍል 10 ብር ከወለደ ወይም 5 ብር ወልዶ 55 ብር አርገህ ከከፈልክ ሪባ ነሲአ ውስጥ ይገባል ማንኛውም እንዲህ አይነት ከጊዜ ጋር ተያይዞ የሚጨምር ነገር ሪባ ነሲአ ውስጥ ይገባል ግልጽ አይደለ የሚጨምረው ነገር ብዙም ይሁን ትንሽም ይሁን ከጊዜ ጋር ጊዜ በማለፉ ምክንያት ከጨመረ ምንም ይሁን ምን ሪባ ነው እቁብ ሊሆን ይችላል እድር ሊሆን ይችላል የትምህርት ቤት ክፍያ ሊሆን ይችላል ምንም ነገር ማለት ነው የትኛውም ነገር ጊዜ በማለፉ ምክንያት ከጨመረ ሪባ ይሄ እዚህኛው ሪባ ውስጥ ይገባል ሪባ ነሲአ የሚባለው ውስጥ ይገባል አንተ የሆነ ገንዘብ ሰጥተህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ካለፈ ይሄን ያህል ይጨምራል ይሄን ያህል ለወር ወይ ደግሞ ለሁለት ወር ምናምን ትላለህ ካለፈ ግን በየወሩ ይሄን ያህል ይጨምራል የትራፊክ ይቀጣል ለምሳሌ አልከፈልክም አይደለ በየቀኑ ይጨምርብሃል ማለት هذه ሪባ ነሲአ ወለድ ነው ታዲያ ምን ማድረግ አለብህ ያው ወደህ ሳይሆን በግድት ከፍላለህ ምን ታደርጋለህ ይሄኛው እንዲህ አይነቱ ግዴታ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው ግልጽ አለ ግዴታ ضروري ይባላል ይሄ ከአቅም በላይ ነው ምንም ነገር ማድረግ አትችልም ነገር ግን አንተ በራስህ ግን ምን ማድረግ የለብህም እንዲህ አይነት ሙአመላ ውስጥ
መግባት የለብህም ፈቅደህ ማለት ነው ፈቅደህ እንዲህ አይነት ሙአመላ መግባት የለብህም ይሄ አደጋ واتقوا الله لعلكم تفلحون الله ተጠንቀቁ ልትድኑ ይከጀልላችኋልና واتقوا النار التي أعدت للكافرين ለካህዲያኖች የተዘጋጀችውን እሳት ተጠንቀቁ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አማኞችን ማለት ነው ሙእሚኖች ይሄ ሪባ የሚባለው ነገር ወለድ አራጣ የሚባለው ነገር ይሄ አደጋ ነውና ተጠንቀቁ መጨረሻው ለእሳት ይዳርጋል የጀሃነም እሳት واطيعوا الله والرسول اللهና መልእክተኛውን ታዘዙ لعلكم ترحمون لتازنلاچو يكجلالنا الى نكتفي بهذا الله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم